सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सर्वप्रथमे जगतर नाथ जगन्नाथ से निखिलेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर तांकरी अभय छंदाचरण तले परम पावन पद पंकजरे मानसिक भाव सर्वाद कोटि कोटि अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत। तत्परे ए कथावस्तु को श्रद्धापूर्वक श्रवण करुथिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु ईश्वर अभिमुखी भक्त भक्तांकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेशरु सश्रद्ध गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद, नारी आ पुरुषर मिलन रे सृष्टि प्रक्रिया आग को आगे चले। जनक बिना आउ जने क्रियाशील हो पारे ना, जनक बिना आउ जनकर स्थिति ना, सृष्टिर प्रकरण पाई स्थिति ना। भारतीय संस्कृति रे गोटे कथा अछि, झियो जन्म पर घर को, पुओ जन्म हेले से बापा मां को पाखरे सारा जीवन रहे। बापा अजांकर से उत्तराधिकारी उत्तर दायाद, ता द्वारा वंश रक्षा हुए। पितृपुरुष को से पिंड दान करे। वंश रक्षा पाई पुओ एका समर्थ हुए कि? गोटे कथा चिंता करंतु, तापे गोटे झियर दरकार पड़े। झियटी खोजा हुए ता सहित जोड़ी देबा पाई। बहु करी से झियटी को पुनी घर को अणा जाए। आम घरे झियटी थिले आमे मध्य ज्वाई वरण करी आम झियो को अन्य घर को पठाई थांती। झियो जेतेबेले जन्मभूमि को माँ बापा को आत्मीय स्वजन को छाड़ी अन्यत्र चली जाए, गला बेले ताको किछि जिनिस पत्र देई पठा हुए। कारणटा कोन आलोचना करिबा। प्राचीन काल रे झियो बिल्कुल पाठ पढु नथिला। जेतेबेले सभ्यतार धीरे धीरे विकास घटिला, झियो माने पाठ पढिले, साक्षर हेले। उच्च शिक्षा पाई किंतु ताको सुजोग दिया जाऊ नथिला। बेसी पाठ पढियो केवल साक्षर हेबे। समस्तଙ୍କ ଭିତରେ धारणा थिला झियो तो रोषेई बास करी सासु घरे समस्तଙ୍କୁ परिवार वर्ग को संतुष्ट करिवो, परिवेषण करिवो। तेणु से अधिका पाठ पढिबार आवश्यकता किछि नाही। तेणु झियो केवल साक्षर हेई गले चलिबो। रोषेई बास से शिखिबाटा नित्यांत दरकार, सेटा बेसी तार दरकारी शिक्षा रोषेई बासटा। हां, पूजा पाठ व्रत उपासना पाई उपवास पाई जो पुराण शास्त्र किछि स्वतंत्र दिन मान करे पढ़िबा को पड़िबो, सेति पाई जस्ट माने ताको साक्षर होई गेले चलिबो। झियो को बेसी पाठ पढौ नथिले अतीत रे, कारण से पर घर को जीवो। पुओ माँ बापा को पोषिबो, वंश रक्षा करिवो। तेनु बापा माँ ताको पाठ पढ़ाई बहुत टंका खर्च करंती। जीवन सारा मध्य पुओ पैतृक संपत्ति को भोग करे। झियो विवाह पर्यंत बाप घरे जेते दिन रहे, सेतिक दिन बाप घर संपत्ति को व्यवहार करे, भोग करे। कर्तव्य दृष्टि स्नेहशील होई बापा माँ झियो जेतेले सासु घर को जाए किछि उपहार खुशी रे ताको दियंती, निज इच्छा रे दियंती। अतीत रे एटा थिला, से निज इच्छा रे दियंती। झियो जेउ जिनिस को भलो पाए सासु घरे देखिले सेटा नाही। जेतेले झियो घर सासु घर को जमी बाड़ी घर द्वारा सब देखिबा को गले, देखिले मो झियोर जोटा दरकार सासु घरे सेटा नाही। जेतेले देखिले बापा माँ झियोर सुविधा पाई किछि किछि जिनिस पत्र देई थांती। अनेक क्षेत्र में देखा जाए झियोटी बहुत बड़ धनी घर झियो होइतिबो, मात्र रूपटी असुंदर होइतिबो। बड़ घर झियो होइतिबो, मात्र मैट्रिक फेल होइतिबो, बेसी शिक्षा दीक्षा नथिबो। आजिकाली जुग को समस्ते चाहुचंती तो पाठ पढ़ुआ झियो ना। तेणु सेभली क्षेत्र रे झियोर बापा माँ को निजे झियो को विवाह पाई बहुत कंप्रोमाइज करबा को पड़े, बुझामणा करबा को पड़े। सेमाने जो घर खोजी घर देखी बर खोजी झियो को विवाह देई थांती, केउठी भल बर मिले तो केउठी भल घर मिले, सब सुविधा गुडाक गोटिए जगह रे मिले नाही। बापा माँ से स्थल रे देखंती झियोर ससुर घरे केउ जिनिसटा नाही, सेई जिनिस देले झियो सुविधा रे चली परिबो। पुणी जिनिस पत्र देखिले सासु ससुर स्वामी एमाने झियोटी को मध्य अधिक भाबरे भल पाइबे, जेतु झियोटा अधिक पाठ पढिनी कि देखिबा को सुंदर नुहे। एई पटु तार गोटे अभावटे रहिछि, जिनिस पत्रर अभावटा न रखि देले काळे झियोटा को हमर भल पाइबे। ससुर घर तरफरु कोनोसे डिमांड नथिला अतीत रे। अतीत रे केबे भी डिमांड करू नथिले जे एतिकी धन हमर दरकार। कथारे अछि मागिबाठु बळी हीन नाही, दबाठारु बळी पुण्य नाही। जिए मागे से भिकारी हीन जन, जिए दिए से दाता से होछि पुण्यवान। कन्यादान सबुठु महापुण्य। आउ कोन दरकार? যৌতুকর অক্ষরগত অর্থটি সমস্তে বুঝি না।
ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ତୁ କର୍ମ କରି ଅର୍ଜନ କରିନା ତୋତେ ମିଳିଛି ତାହା ଯୌତୁକ ଉପହାର ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯାହାକୁ ଦେଲା ବାଲା ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ନିର୍ବିକାର ଚିତ୍ତରେ ଅକୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ଦେଇଥାଏ। ଝିଅର ସୁଖ ପାଇଁ ମା ବାପା ବିଲ ବାଡି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରି ଦିଅନ୍ତି। ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଝିଅକୁ ଯେତେ ଜିନିଷ ପତ୍ର କିଣି ମାନେ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଝିଅଟାକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ନା, ପୁଅ ସବୁଦିନ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବ, ଝିଅଟା ଯାହା ନବ ଥରକେ ନବ। ତେଣୁ ସେ ସେତେବେଳେ ଦଉଥିଲେ, ମନରେ ଦୁଃଖ ଆଣୁନଥିଲେ, କାରଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମିତ ଝିଅକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରିକି ଦଉଥିଲେ। ଏଇ ଯୌତୁକ ବା ଉପହାର କେତେବେଳେ କଳଙ୍କର ପରିଚୟ ବହନ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? କେତେବେଳେ ସେଟା କଳଙ୍କ ହେଇଗଲା, ମାନେ ସୁଖର ଜିନିଷଟା କେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତରଫରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ମଣିଷ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡିମାଣ୍ଡ କରାଗଲା, ଏଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଏଇଟା ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ଦବ, ଏଇଟା ଜ୍ୱାଇଁ ପାଇଁ ଦରକାର, ଜିନିଷ ପତ୍ର ସୁନା ଗହଣା ଏଇଗୁଡାକ ଦବାକୁ ତୁମେ ବାଧ୍ୟ, ଦେଲେ ତୁମ ଝିଅକୁ ଆମେ ବାହାଘର କରିବୁ, ନଚେତ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭଲ ଘର ଭଲ ବରଟି ହାତରୁ କାଳେ ଖସିଯିବ, ଝିଅଟି ମୋର ସେ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସୁଖରେ ରହିଥାନ୍ତା। ଝିଅର ମା ବାପା ଏଇ ଭାବନା ରଖିକିରି ସେ କଷ୍ଟ ସହିକିରି ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଛିଡେଇ ବିଲବାଡି ବିକ୍ରି କରି ବହୁତ ସୁଧକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆଣି ଝିଅର ବାହାଘରଟି କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ବାପା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ। ଯେଉଁମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବହୁ ତା ବାପ ଘରୁ କିଛି କିଛି ଆଣୁ ସବୁଦିନେ, ଏଟା ସେ ଚାହିଁବେ। ତେଣୁ ସେଭଳି ଘରେ ଝିଅ କେବେ ବି ସୁଖରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ବୋହୂ ଯେତେ ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଲୋଭୀ ଲୋକମାନେ ପରଧନକୁ ନଜର କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଅର୍ଥ ପିଶାଚ। ଭାଗବତ କହିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ଅର୍ଜିତ ଯେତେ ଧନ ସେ ନୁହେଁ ସୁଖେ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଧନରୁ କେବେ ବି ସୁଖ ମିଳେ ନାହିଁ। ଝିଅର ସୁଖ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଠାରୁ ବାପା ମା ପୁଅ ଘରର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦୟମ କରି ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଦେଲେ, ତା ପରଠାରୁ ସମାଜରେ ଲୋଭର ରୋଗରେ ଅନେକ ପୀଡ଼ିତ ଲୋକ ସବୁ ହେଇଗଲେ। ଯୌତୁକ ସେଦିନ ଠାରୁ କଳଙ୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲା। ସର୍ତ୍ତ ମୁତାବକ ଯେଉଁ ଧନ ନ ମିଳିଲା, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସ୍ୱାମୀ ମିଶିକିରି ନୂଆ ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ତ ଝିଅର ଜୀବନ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେ କିରୋସିନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ପୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅନ୍ କରିକିରି ମାରିଦବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଏ ଘଟଣା ସମାଜର ଅନ୍ତରାଳରେ ଘଟି ଯାଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଝିଅକୁ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ମାରିବା ଭଳି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛନ୍ତି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଝିଅ ବି ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ନ ପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମିବାଡି ବିକ୍ରି କରି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝିଅର ମା ବାପା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲେ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ବଡ ଘରର ପୁଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କୌଣସି କାରଣରୁ ଝିଅ ମିଳେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ଝିଅଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ବନ୍ଧୁ ନ ପାଇ ଗରିବ ଘରର ଝିଅକୁ ସେ ବୋହୂ କରନ୍ତି। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କହିବେ, ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମ ଘରେ କଣ ଅଭାବ, କେବଳ ଆମର ଝିଅଟି ଦରକାର, ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ ବି ଆମେ ଝିଅଟିକୁ ନେଇଯିବୁ, ଆମେ କିଛି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ବାଲା ନୋ। ମିଠା ମିଠା ଛଳନା ଭରା କଥା କହି ବାହାଘରଟି ସାରିଦେବେ। ବିବାହ ପରେ ଧନ ନ ନେଇଥିବା କାରଣରୁ ବୋହୂକୁ କଡା କଥା କହି ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟ ଲୋକ ଘରର ଝିଅ ବୋଲି ତାକୁ କହନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ଛୋଟ ଲୋକ ନା ସିଏ ଛୋଟ ଲୋକ? ତମେ ଯଦି ବଡ ଲୋକ, ତମେ ଛୋଟ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲ କାହିଁକି? ବାପ ଘରୁ ଝିଅ ଲୁଗାପଟା ଭାର ଆଦି ଯାହା ଦେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଯାଏ ନା। କହନ୍ତି, ଏ ଲୁଗାଟା ପରା ଆମ ଚାକରାଣୀ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡାକ ଭଲ ଦୋକାନର ଦାମିକା ମିଠା ନୁହେଁ, ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କେତେ କଥା କହନ୍ତି। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ କେତେ ଝିଅ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହୋଇ କୋର୍ଟର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ସୌଜନ୍ୟତା ରକ୍ଷା କରି ଆଖିର ଲୁହକୁ ଚାପି ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସମାଜର ଅନ୍ତରାଳରେ ଆପଣ ଅନେକ ଏମିତି ଚିତ୍ର ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ଚାକିରି କରି ଦରମା ପାଇ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କିଛି ମଣିଷ ଯୌତୁକର ବିଧିବିଧାନ କୁସଂସ୍କାରକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନା ବୋହୂକୁ କାହିଁକି ଧାନ ବସ୍ତାଏ ଆଣିନୁ, କାହିଁକି ବିରି ଗଣ୍ଡେ ଆଣିନାହୁଁ, କାହିଁକି ମାଣ୍ଡିଆ ଆଣିନାହୁଁ, କାହିଁକି ସର୍ଫ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିନାହୁଁ, କାହିଁକି ଚାହାପତି ଚିନି ଆଣିନାହୁଁ, ଏମିତି ଏଇପରି କଥା କହି ବୋହୂକୁ ଡରାଇ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି। ଝିଅ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିବ, ପାଠ ପଢି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ହେଇଥିବ, ସବୁ ଗୁଣ ତା ପାଖରେ ଥିବ, ଏଇ ଛୋଟ କଥା ପାଇଁ ତାକୁ ଡରେଇକି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ,
एपरी जी कहती तांकर शिक्षित हवा पाठ पढ़ा निरर्थक नुहे, वृथा नुहे, उच्च शिक्षित ही लाभ कौन ए समाज रे। ଯୌତୁକ ଯେବେଠାରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେଇଗଲା ସେଦିନୁ ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଭୟ କଲେ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଯାହାର ଦୟାର ଦାନରେ ମାନବ ସମ୍ବଳର ସମୃଦ୍ଧି, ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଘୃଣାର ପାତ୍ରୀ। ଝିଅକୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଆଭରେସନ କରାଗଲା। ଏବେ କନ୍ୟା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଲାଣି। ଭଲ ଝିଅଟିଏ ନ ପାଇ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ବୟସ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି, ବିବାହ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସମାଜରେ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଜନ୍ମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଝିଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁନିଆରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, କନ୍ୟାର ମା ବାପାକୁ ଯୌତୁକ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଯୌତୁକ ଦେଇ ବହୁ ବରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସମୟ ସନ୍ନିକଟ, ବେଶୀ ଦିନ ଆଉ ଡେରି ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରଧାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଅବକ୍ଷୟ ମଣିଷ ସମାଜ। ନାରୀର ନିର୍ଯାତନାରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଆଜି ଅତିଷ୍ଠା ହେଇଗଲାଣି। କେତେବେଳେ ସେ ଫାଟି ଯାଇ ତା ଗର୍ଭରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତାକୁ କାଠମାଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଲୀନ କରିଦେବ କି କହିବ। ଝିଅର ବାପାକୁ ଆଉ ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡେ, ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମନେକର ଝିଅର ବାପା ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛନ୍ତି, 2 ପୁଅ 2 ଝିଅ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସାଠ ପଢାଇ ଭଲ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପାଠ ସାଠ ପଢାଇ ଜାନି ଯୌତୁକ ଦେଇ ଭଲ ଘରେ ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ଝିଅର ବାପା ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା ବେଳେ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମନେକର ପାଇଲେ। 4 ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଟଙ୍କାଟିକୁ ବଣ୍ଟନ କରି ଦେଲେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ପାଇ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବାପାର ରୋଜଗାରରେ ପୁଅ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଥାଏ ଅଧିକାର। ଟଙ୍କାର ଭାଗ ବଣ୍ଟା ପାଇଁ ମନମାଳିନ, ମନାନ୍ତର, ମତାନ୍ତର, ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ଏ ସଂସାରରେ ମିଳେ। ଜୀବନର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ବାପା ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି, ବାହା ଦେଇଛନ୍ତି, 5 ଜଣରେ ଜଣେ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆଶା କରିବା ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଉଚିତ? ଏଟା ମୂର୍ଖାମୀ ନୁହେଁ, ଅପରାଧ ନୁହେଁ, ଘୋର ପାପ ନୁହେଁ। ବାପା ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରି କାହାକୁ କିଛି ଦଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। କମ ବେଶୀର କଥା ଉଠାଅ ନାହିଁ। ସତ କହିଲ, ତୁମର ବାପା ଦରକାର ନା ଟଙ୍କା ଦରକାର? ଅର୍ଥ ପାଇଁ ଯଦି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନର୍ଥ ଘଟିବ, ତେବେ କଣ ଭାବିବେ ଏ ସମାଜର ଲୋକମାନେ? ବାପା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ସିଏ ବି କଣ ଭାବିବେ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମତେ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉନଥିଲେ, ଏମାନେ ମୋ ରୋଜଗାରକୁ ଭକ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ବୁଢା ବୟସରେ ବାପା ବହୁତ କାନ୍ଦିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ବାଧିବ। ସେ ନିକାଞ୍ଚନରେ ବସି ଅଶ୍ରୁମୁଞ୍ଚନ କରିବେ। ସାବଧାନ, ବାପା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଲେ ତୁମ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଝରିବ। ଭାଇମାନେ, ସ୍ୱାର୍ଥପର କେହି ହୁଅ ନାହିଁ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ନ ହୋଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ଯାହା ଦବା କଥା ତାହା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କେବେ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଅ ବୋହୂ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାକୁ ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଦେଇ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବା ଉଚିତ। ଭଉଣୀ ବା ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁ କିଛି ଚାହିଁବା କଥା ନୁହଁ। ଅର୍ଥକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ। ଉପହାରର କେବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମତେ 5 ଲକ୍ଷ ଯାହା, 5 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ତାହା। ଉପହାର କେବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ଥିବା ଭାବ, ପ୍ରେମ ବଡ କଥା, ଟଙ୍କାଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମୁହଁ ବଙ୍କା ହେଇଯାଏ। ଝିଅ ଯଦି ଟଙ୍କା ଭାଗ ଆଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟାଇ ଦିଏ, ତାହା କେବେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନୁହେଁ। ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ କର୍ମର ଫଳ ଉପରେ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ନିଜ କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମେ ଅଧିକାର ରଖିପାର, ଅନ୍ୟର ଫଳ ଉପରେ ତ ବିଲକୁଲ ଅଧିକାର ରହିବା କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଫଳ ପାଇବାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡି ଦିଅ। ଅନ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଯୌତୁକ ଭଳି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କର। ଉପହାର ଆକାରରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ତାକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କର। এইটা হচ্ছে প্রকৃত মଣିଷ পଣିଆ, এইটা হচ্ছে প্রকৃত ମାନବ ଧର୍ମ। ଅତୀତରେ ଯୌତୁକଟା ଉପହାର ଥିଲା। ଆପଣ ରାମାୟଣ ଦେଖିବେ, ଜନକ ଋଷି ରାଜର୍ଷି ଜନକ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ହାତୀ ଘୋଡା ଆଦି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ତରଫରୁ, ଦଶରଥଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଡିମାଣ୍ଡ ନଥିଲା। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଯାହା ମିଳୁଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ। କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେ ତମେ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ। କନ୍ୟା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପୁଅ ଭିତରେ ବି ଆତ୍ମା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାଟା ଯଦି ଅଟକି ଯିବ, ଏ କଳଙ୍କ ଜଡିତ କଥା ଆଉ ଯଦି ନ ଘଟିବ, ଆପଣ ମାନେ ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟାକୁ ଅଟକାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ନଚେତ୍ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ବଳାତ୍କାର, ଗଣଧର୍ଷଣ ଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡର ମାତ୍ରା ବଢିଯିବ।
कारण झीओं संख्या कमिबा को लागुछि समाज रे विशृंखला देखा दब मानव सभ्यता दिने एइथिपाई ध्वंस होई जीव निश्चित रूप रे जदुवंश ध्वंस होला भली आपणा आपणा भितरे ध्वंस हो जौन कामना को परितृप्ति करिबा पई मा भौणी ज्ञान मनुष्य भितरे रहिबो नाही आज सेही घटना घटिछि नहेले काहींकि अच्युतानंद महापुरुष गुप्त गहन गीता मालिकार भविष्यत कथा लिखिथान्ते माता माउसी शाशु को हरण वेद न पढ़िबे तिळे ब्राह्मण भग्नि की हरिबे सोदर भाई विप्रे मदिरा जे खाइबे मोहि ये अघटन काहींकि घटिथान्ता ये व्यतिक्रम काहींकि ध्यान जोगरे अच्युतानंद देखिथान्ते मा माउसी की हरण करिबे कलिजुगर मनीष जौन पिपासु हेइ जिवे जौन लालसारे भाई भौणी ज्ञान रहिबनी कहले भग्नि की हरिबे सोदर भाई विप्रे मदिरा जे खाइबे मोहि आज सेही घटना घटुछि तेनु जौतुक भली कलंक को आमे मनरु दूर करिदबा जौतुक हमर दरकार नाही हमर बहुटिए दरकार हमर सर्वगुण संपन्ना सेवा परायण झियोटिए दरकार जिए हमकु सुख शांति देई परिबो धनरु केबे सुख शांति आनंद मिले नाही सजन वृंद तेबे कथा को जदि आमे पूर्ण मात्रा रे बुझी परिबा आम जीवन रे किछि लाभ हबो आमे मानव धर्मर परिचायक हबा मानविकतार प्रकृत परिचय देई परिबा उपहार जहा मिलिबा कथा मिलु आमे किछि चाहिबा नाही चाहिले हमकु भिखारी बोली भगवान को दरबार रे परिगणित हेबाकु पड़िबो तेबे समय अनुसार आज कथा वस्तु को एठी विश्राम देली मो कथा जदि आपण मानको भलो लागि थाए ए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे कमेंट करिवे अन्य मानको शेयर करिवे समस्त जेमिति एथिरु किछि उपादेयता लाभ करि पारिबे तेबे कथा वस्तु को विश्राम देली हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशवार्पणमस्तु श्री केशव शरणम श्री गुरुस्वामी शरणम श्री चरमनाथ शरणम समस्तंकु विदायकालीन सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार।